اقبال کے بارے میں کوئی بات کر دے تو پھر میں کافی مجھے تکلیف پھر میں جواب دے، پھر لوگ مجھے کہتے ہیں جواب دیں. تو انہوں نے علامہ کے اس شعر پہ اعتراض کیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا یہ لبے بھام. کہتا ہے جی یہ تو ٹیکنیکلی شعر ہی غلط ہے، یہ تو دیکھیں کیسے کودے تھے، ان کو تو پکڑ کے پھینکا گیا تھا، وہ کودے ہی نہیں. میں نے اسے اتنا ہی کہا تھا، جو ٹی وی میں بھی آیا اس سے پوچھا بھی گیا، میں نے کہا کہ جی اگر وہ علامہ کا ایک بھی فارسی مصرع صحیح پڑھ دیں ترجمہ نہ کریں تو پھر ان کو حق حاصل ہے کہ علامہ پہ تنقید کریں. جس جاہل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اس شعر کی بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر کیا ہے. پس منظر یہ ہے کہ غالب مرزا اسد اللہ خان غالب ایک عظیم فارسی شاعر ہیں جن کی جو پیش کیا جاتا ہے انڈیا کی فلموں میں ان کو ایک جوکر کے طور پہ پیش کیا. میرے خیال میں اس صدی کے شاید اتنا بڑا برین بر صغیر میں پیدا نہ ہوا. بالکل غالب خود اپنے آپ کو اردو شاعر ماننے کو تیار نہیں ہے. کوشش ان کی یہی تھی کہ انہیں صرف فارسی شاعر مانا. آج اس پہ نہیں میں جانا چاہتا کہ وہ کہتے تھے میں کتنا بھی گناہ گار ہوں، لیکن جو میں نے اللہ کے رسول اور اہل بیت کی میں نے تعریف کی ہے شاید یہ میری بخشش کا یہی اینڈ ہی بلیوڈ ان دس تھنگ. اس میں ان کی میں ایک ربائی کتاب آپ اگر دیکھ لیں 4 مصرے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ رمز وفا نگر کہ در دعویٰ گہے رضا ہر کس چگونے جانب مقصود بھی رباد. رسم وفا نگر، وفا کی رسم کو دیکھو، رسم وفا کہ در دعویٰ گہے رضا، رضا کی دعویٰ گاہ پہ رضا سیٹسفیکشن، تسلیم سبمیشن، تسلیم اور رضا. تو غالب کہتے ہیں کہ رسم وفا نگر کے در دعویٰ گہے رضا، رضا کے دعویٰ کرنے کے مقام پہ آ کے کھڑے ہو کے وفا کی رسم کو دیکھو. ہر کس چگونے جانب مقصود بھی رواد، ہر شخص اپنی منزل مقصود کی طرف کیسے جاتا ہے. کہا ہے کہ فرزند زیر تیغ پدر می نہد گلو گر خود پدر در آتش نمرود می رود. کہ فرزند جو ہے بیٹا اسماعیل وہ اپنا گلا اپنے باپ کی تلوار چولہے کے نیچے تب رکھتے ہیں جب باپ اپنے وقت پہ نمرود کی آگ میں کودا. ایگزیکٹ وہ ہے جس کو اقبال نے کہا کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام. اب اقبال نے اس واقعے کو، یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے آج یہ شروع کیے ہیں، یہ ایگزیکٹلی میں نے مرکزیہ مجلس اقبال میں اس مقام پہ کھڑے ہو کے جہاں محمد علی جناح کھڑے تھے، ایگزیکٹ اس جگہ پہ اسی سوسٹم پہ اسی تنظیم کے تحت اسی اقبال ڈے پہ میں نے آج سے 1.5 برس پہلے لاہور میں یہ الفاظ کہے تھے. اب اقبال کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہائے جس کی وجہ ابتدا ہے اسماعیل. اب یہ 2 واقعات جو ہیں ان کو کنیکٹ اگر کر دیا جائے تو اسلام کی اور تمام جو ادیان ہیں ابراہیمی ان کی کنٹینیوٹی آپ کو نظر آ جاتی ہے. دس از واٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اب میں نے جو دعویٰ کیا اس دن اس لیکچر میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے کہا کہ اقبال کی اگر نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اسلام ایک دین ہے، دین کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. اور اگر دین کی مینیفیسٹیشن کو دیکھا جائے تو حضرت حسین کی قربانی ہے. اسی کو اقبال نے جیسے کہا ہے کہ ابتدا نہائے جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اقبال نے اس نظم میں جس کا حوالہ ابھی شمسی صاحب نے دیا ہے اس میں اقبال نے کمال کر دیا. کہتے ہیں کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی ان اجمال را تفصیل بود. حضرت حسین کی جو شخصیت ہے
سر ابراہیم و اسماعیل بود. وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے راز بیان ہو رہا تھا. یعنی اجمال را تفصیل بود. اجمال جو تھا وہ منا کے مقام پہ حضرت اسماعیل کا گردن کٹانے کے لیے تیار ہونا تھا. اس اجمال کی تفصیل جو تھی وہ حضرت حسین کی قربانی میں بیان ہو رہی تھی. یعنی اجمال رہا، اگر اس کو ایبسٹریکٹ کہہ لیں، یہ پورے کا پورا سبجیکٹ اس میں بیان ہو رہا. اقبال اور غالب کو اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ ہے مینیفیسٹیشن. اب اقبال کی جس کتاب کا شمسی صاحب نے ذکر کیا ہے وہ ہے رموز بے خودی. ہر کتاب کی بیک گراؤنڈ ہے، میں جامع مشرق کی بتاؤں گا. رموز بے خودی دراصل اقبال کی دوسری کتاب ہے. اقبال کی پہلی تینوں کتابیں جو ہیں شاعری کی وہ فارسی میں ہیں، چوتھی جا کے بانگ درا ہے. اور یہ دوسری کتاب جو رموز بے خودی ہے یہ ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے نیشن، قوم. اور قوم کے پیچھے اقبال نے قرآن، رسالت، توحید اور اس میں موضوعات میں جو سبجیکٹس دیے ہیں اس میں حضرت حسین کے پورے واقعے انہوں نے بیان کیا. اس میں ایک نظم بھی ہے بڑی خوبصورت جو حضرت فاطمہ پہ ہے. ایز این آئیڈیل پرسنالٹی فار دا ویمن آف دی ورلڈ. اسی کتاب میں بے حضور رحمۃ اللہ عالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کے جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کتاب میں بڑی تفصیل سے لیڈیز کے رائٹ کی بھی بات کی. لیکن یہ جو نظم ہے آج میں اس پہ کنسنٹریٹ کروں گا، جس کے انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزے کے اوپر لکھی گئی. اب وہ نظم جو ہے انشنی دستی کے ہنگامے نبوت، عشق با عقل حوث پیشے چے کرد. کیا تو نے سنا ہے کہ جنگ کے میدان میں عشق نے حوث پیشہ عقل کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انشنی دستی کے ہنگامے نبوت، عشق با عقل حوث پیشے چے کرد. نظم بڑی تفصیل میں ہے لیکن اس کے چند اشعار جو میں منتخب پڑھوں گا. اس نے کہا ہے، علامہ کہتے ہیں اگر حضرت حسین کا مقصد حکومت کرنا ہوتا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانی ذبح عظیم احمد پی سب. اللہ اللہ باپ کی مثال وہ ہے حضرت علی کی جو بسم اللہ میں بے کی، اور مانی ذبح عظیم احمد پی سب. اور جو ذبح عظیم کی آیت نازل ہوئی ہے حضرت اسماعیل کے بارے میں، ان کے معنی بیٹا ہے. اب میں ایک دفعہ نہیں کہا، بار بار اقبال جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حسین کی قربانی کی کہ مدعای سلطنت بودی اگر با چنین سامان نمی کرتی سفر. اگر ان کا مدعا سلطنت ہوتا تو اتنے مختصر ساز و سامان کے ساتھ سفر نہ کرتے. دشمنان چون ریگ صحرا لاتاد دوستان او بے یزدان ہم عدد. یزدان کا لفظ جو ہے یہ پرشین میں خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یزدانی یزدان. آج ہی ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے، اب ایک ایسا گروہ بھی پیدا ہو گیا ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یزدان یا خدا کا لفظ نہ بولا جائے. اقبال تو بار بار خدا کا ذکر کرتے ہیں، خدا کا لفظ بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہو گئے کہ ان کے دوست جو تھے، ساتھی جو تھے حضرت حسین کے ساتھ، وہ اتنے ہی تھے جتنے یزدان کے لفظ کو جمع کر کے عدد بنا دی جیسے 72. دشمن جو تھے جو ریگ صحرا لاتا تھا، وہ صحرا کی ریت کی طرح لا تعداد تھے.
वेरी इम्पॉर्टेंट. अब क्या इसमें अक्ल आ सकती है? और फिर भी अक्ल है बस पैसा. यहाँ पे इश्क है, वही इश्क है बेकदर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क. अक्ल है महव तमाशा लबेबा. अब मजीद आगे चल के कहते हैं रमज़ कुरान अज हुसैन आमुख्तीम ज़ात शेव शोला अफरूख्ती. कि हमने अगर कुरान का रमज़ सीखा है, हमने हज़रत हुसैन से सीखा है, और ज़ात शेव शोला अफरूख्ती, उनकी आग से हमने शोले जला लिए. आतिश का लफ्ज़ जो है ना इकबाल के यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. बार बार वो आग का जिक्र करते हैं. इतना करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जी वो तो बिल्कुल ज़ोरोएस्ट्रियन हो गए हैं पारसियों की तरह. और फिर कहते हैं कि शेर मंदर अजम हमानात शे कोहन बरफरू अरब से नगमा ये शौक़ हम हनूज भी खबर है. मेरे शेरों ने ईरान के अंदर अजम के अंदर वही पुरानी आग जला दी है, और अरब जो है वो मेरे शौक़ के नगमे से अभी बेखबर है. पालने का आग की जिक्र किया. और फिर इस हद तक भी कह गए हैं कि इंतज़ार सुबह खीजन मी कशम ए खुशा जरतुश्ती आने आतशम. मैं सुबह सुबह उठने वालों का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं अकेला खड़ा हूँ, और मुबारक है वो जरतुश्ती जो मेरी आग के पुजारी है, अपनी आग के. और बार बार जिसे कहेंगे मैं आज वो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इकबाल को आग, मेरी किताब में ये मौजूद है, ये जो किताब है मेरी इकबाल और अहले फ़ारस की इल्मी और अमली मीरास, इसमें मैंने आतिश के ऊपर और इकबाल के ऊपर खुल के बयान किया. लेकिन यहाँ पे हज़रत हुसैन के बारे में जब वो कहते हैं आतिश, आतिश इश्क, मोहब्बत की आग, इकबाल कहते हैं कि उनकी आग से अगर हमने शोले जलाए, मकसद ये है कि आप आग को मज़ीद आगे बढ़ाएं और उसके शोलों के अंदर जलवे देखें, खुदा की और तजल्ली देखें और नूर देखें. तो मेरा ख्याल इकबाल का कुरान की उस आयत के बारे में जो पहले इस पारे में है कि जब आग जलाई जाती है तो इनको रोशनी नज़र आ जाती है, जब आग बुझ जाती है तो अंधेरों में भटकना शुरू. फिर मूसा अलैहिस्सलाम को भी तो आग नजर आई थी ना, नूरे तजल्ली. ठीक, तो इसलिए हम उनको तो नहीं कह सकते. तो इकबाल का ये शेर जो है बड़ा मुखसर, मैं कि मेरी गज़ल में है आज शेर रफ्ता का सुराग. और उन्होंने आगे चल के ये कहा है कि मेरी तमाम है कि मेरी गज़ल में है आज से रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम हाओ खोए हुओं की जुस्तजू. मैं जो कुछ कह रहा मैं खोए हुओं की जुस्तजू कर. इकबाल ने जिस खूबसूरत अंदाज से हज़रत हुसैन की तारीफ़ की है, उसी नज़म में हज़रत फ़ातिमा की तारीफ़ में फरमाते हैं कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़ अस से निस्बत फ़ातिमा मारा अज़ीज़. हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अगर हमें अज़ीज़ हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम की एक निस्बत से है, और अगर हमें फ़ातिमा अज़ीज़ हैं तो 3 निस्बतों से. नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन अन इमाम अव्वलीन व आखिरीन. रहमतुल लिल आलमीन की आंखों का नूर है, इमाम अव्वलीन भी है, इमाम आखिरीन भी है. और 92 अन ताजदार हलता मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा. तो लेडी है 92 मोहतरम है हज़रत अली की, ये मुर्तज़ा की, जो मौला अली भी हैं, शेर खुदा भी है, मुश्किल कुशा भी हैं. डॉक्टर असरार जैसा बंदा जिन्होंने ये किताब छापी है मेरी, जब मैंने ये शेर पढ़ा तो कहते हैं डॉक्टर साहब इससे बढ़ के तशय्यो क्या हो सकता है जो इकबाल के. आगे कहते हैं कि मादरे नुक्ता पुरकार इश्क अन इमामन काफिला सालार इश्क. वो उस इमाम की माँ है जो इश्क के दायरे का
पुरकार का दरमियानी नुक्ता है, सेंटर। मादरी नुक्ता ये पुरकार है इश्क। अन इमाम अन काफला सालार इश्क, वो इमाम जो इश्क के काफला सालार है। यानी मैंने अब तक जो आपको अशार पढ़ के सुनाए हैं, इश्क का ताल्लुक इकबाल ने हज़रत हुसैन से जोड़ा है, ठीक। और फिर बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि जी वो क्या है, बेखतर कूद पड़ा हादसे मुरीद, शेर टेक्निकली गलत। वो खुदा के बंदे, ये शायरा मेरे सामने बैठी हुई हैं, कितनी अच्छी उन्होंने गज़ल पढ़ी है। तो शायरी में कौन सी टेक्निकलिटी होती है? टेक्नोलॉजी होती है खास तौर पे। ठीक। तो अब इस ज़िक्र पाक के बाद, ज़िक्र बाबरकात के बाद जो मैंने हज़रत हुसैन और अहले बैत का किया है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा जी चाहता था मैं इसमें बोलता चला जाऊँ लगातार और रुको ही नहीं। और मैं जैसे कहा ना, इकबाल का तशय्यो, आपको बता दूँ कि कई ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में कोई तयन ही नहीं कर सका कि वो शिया या सुन्नी थे। इकबाल है, डॉक्टर्स जो थे ईरान में, डॉक्टर अली शरीयती, शाह वलीउल्लाह है, कोई तयन ही नहीं कर सकता। इससे साबित ये होता है, मेरे बारे में भी कहता हूँ मैं ना शिया ना सुन्नी, मकसद ये है कि आम लोग उससे जब अबाक हो जाते हैं तो फिर आपको क्लैरिटी और हकीकत नजर आती है। कोई पोलराइजेशन नहीं है, हकीकत बैन बैन होती है। पोल्स अपनी जगह है, हकायक दरमियान में, हकायक पे जब पहुंचते हैं तो फिर आपको आपकी निगाहें जो है बरोशन। इकबाल के यहाँ ये चीज़ जो है एक और जगह नज़र आती है शमसी साहब, एक उनकी नज़म है जो छपी नहीं है, लेकिन उनके मतरूक कलाम में छपी हुई है, और वो हर रोज़ पढ़ते थे, हर रोज़ सोने से पहले मौजूद है। तकी आप जी ने भी छापी है इकबाल के मतरूक का कलाम में, और मतलब मौजूद है उनके कलाम में, लेकिन कलाम का हिस्सा नहीं है, खतूत में है, छपी भी हुई है, लेकिन मतरूक कलाम में वो हज़रत अली की शान में, हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की शान में है। वो अगर पढ़ दें, मैंने एक दोस्त से पूछा था अपने मुस्ताहसन रिजवी साहब से लाहौर में, हज़रत फ़ातिमा के बारे में जब उनके अशार मैंने पढ़े, कहते हैं कि इकबाल हमें तो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पास है, हम उनके हुक्म के पाबंद हैं, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा हाबर खाके उपाशीद में। अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हमारे सामने ना होता तो हम हज़रत फ़ातिमा की कब्र का तवाफ़ करते और उनकी खाक के ऊपर सजदे। हमें चूँकि हुक्म है, हम रुके हुए। एक बार गए, मैंने पूछा था शमसी साहब हमसे, रिजवी साहब से, मैंने कहा क्या है ये तशय्यो? कहते नहीं, शियों से भी आगे कहते वो भी नहीं कुछ कहते, इकबाल कहते। ईरान में इकबाल का पूरा दिन मनाया जाता है। अच्छा, मैं तो ईरानियों के यहाँ बोल के आया हूँ ना, मैं गवाह हूँ, मैंने इसी किताब में लिखा है कि जो मैं तमाशा देखा था इनकलाब से पहले, मुझे तो उन्होंने गवाह बना के कहा ना, उन्होंने कहा गवाह रहना कि जो इनकलाब इकबाल की वजह से ला आई हैव रिटन इन दिस बुक ऑन दैट, मतलब दिस वो सारे के सारे वाक़यात। अच्छा, मैं उधर गया हूँ, ईरानियों ने बुलाया मुझे इतने मोहब्बत के साथ उधर सियाटल में, जी जश्न ही फारसी में था, सही सारे ईरानी, ठीक, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बात और है जो मैं इस मौके पर मैं कह दूँ ताकि आपकी बात को मैं थोड़ा सा, कि लास्ट ईयर ये अभी बात मैं कर रहा था 2022 के 9 नवंबर को एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी इकबाल पे, जिसमें बैक वक्त दिल्ली, लाहौर, भागलपुर, काबल, समरकंद, बाकू, तबरेज़ और तेहरान कनेक्टेड थे, फारसी में थी और मैं उसकी सदारत कर रहा था। फर्स्ट टाइम आई हैव रियलाइज कि इकबाल के ऑडियंस कितनी वसी, और असल ऑडियंस ये
اور یہ آپ کا سر جواب ہے کہ اقبال کا جو فارسی کلام تھا اس کی دو ریزنز تھیں، انہوں نے خود کہی. ایک تو وہ الیٹ کو ایڈریس کرنا چاہتے تھے انڈیا کے اس وقت کے، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ میرے دادا جو تھے وہ فارسی بولتے تھے، میرے والد صاحب، یہ تھی الیٹ کلاس اقبال کی نظر میں انڈیا کی. اور وہ اس مولوی سے، جاہل سے اپنے کلام کو تھوڑا سا چھپانا چاہتے تھے جو کفر کے فتوے لگانے کے لیے تلے ہوئے. اس لیے فارسی میں وہ کچھ کہہ گئے جو ان کے پلے نہ پڑے. اب یہ شعر اگر کہیں، کہتے ہیں کہ شیخ ما از برہمن کافر ترست، ہمارا ملا جو ہے برہمن سے بھی پکا کافر ہے. زن کے اورا سومنات اندر سارست، کیونکہ ہمارے مولوی کے دماغ میں سومنات گھسا وہ چھوڑنا تھا کسی نے. شکوہ جب لگا وہ مطلب یہ تو پاسبل نہیں تھا. اس لیے وہ فارسی ایک تو الیٹ کلاس کو، دوسرا وہ اتنی بڑی سرزمین میں ایڈریس کر رہے تھے، سینٹرل ایشیا کو، افغانستان کو، ایران کو، جہاں جہاں فارسی بولی سمجھی جاتی تھی. اقبال ایک ایسا بین الاقوامی شاعر ہے جو ہمیں کنیکٹ کر رہے تھے اقوام کو. آج کتنے بھی تعلقات خراب ہو، میزائل پھینکیں ایک دوسرے پہ ایران اور پاکستان، لیکن اقبال کا نام آتا ہے تو عبادت آ جاتی ہے. دیر از سم تھنگ ہے نا کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہتا صرف ایران کی حد تک، افغانستان میں چلے جائیں، سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں. یہ ریکارڈڈ ہے، میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں اقبال کی فارسی روح، کہ سینٹرل ایشیا میں جو بیداری کی موومنٹ ہے وہ اقبال کی فارسی نظموں کے بیس پہ. آپ حیران ہوں گے. اور وہ ایسے کسی نے کہا جی اس کا تو ریلیونس کو نہیں. میں نے کہا جی ہاں اس کا ریلیونس کیا ہونا ہے، جس کی 24 سال کی عمر میں لکھا گیا نغمہ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا انڈیا کا غیر سرکاری قومی ترانہ ہے. منموہن سنگھ جس دن پرائم منسٹر بنا تو اس دن کہا کہ آج اس شاعر کی برتھ ڈے ہے جس نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لیکن نام نہیں لیا. ساری فوجی دھنوں میں وہ وہی نظم پڑھ رہے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ٹھیک. اور جو ان کا ایسٹروناٹ گیا ہے آسمان پہ، وہ اس نے کہا جی انڈیا نظر آیا، کہتے ہیں جی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم ہم وطن نہیں وہ میں بتا صرف نہیں، وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا نا، لیکن میں بتا رہا ہوں ایک طرف یہ حال ہے، اور دوسری طرف تاجکستان کا جو قومی ترانہ ہے غیر سرکاری ہوا، خواب گران خواب گران خواب گران خیز، وہ بھی اقبال کا ہے. اور پھر ان کا جو اصلی قومی ترانہ ہے اس میں علامہ اقبال کا بھی نام ہے اور لاہور بھی شامل ہے. اٹ از دیئر. اچھا یہ میں تاجکستان کی، جس کو لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ بھی کوئی ملک ہے، حالانکہ وہ 96% پرشین بولتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی وسیع و عریض خطے میں ان کی امپیکٹ ہے اور انفلوئنس ہے اور ریلیونس ہے. اب آپ نے بات کی ہے پیام مشرق کی، میں اس کی طرف آتا ہوں. پیام مشرق اقبال نے 1923 میں چھاپی تھی، علامہ کی تیسری اہم کتاب تھی، تیسری کتاب شاعری کی، اسرار خودی، رموز بے خودی، اور پھر پیام مشرق. پیام مشرق انہوں نے امان اللہ شاہ جو افغانستان کے بادشاہ تھے اس کے نام اس کا انتساب کیا، اور اس کی ریزن تھی. امان اللہ کے جو والد تھے وہ حبیب اللہ تھے، اور اس سے پہلے جو تھے عبد الرحمن افغانستان کا بادشاہ 1896 میں. سیکنڈ افغان وار کے بعد 1882 onward افغانستان واز ورچولی آکوپائڈ بائی برٹش. اس کی وہی حیثیت تھی جو بہاولپور کی یا حیدرآباد دکن کی تھی. افغانستان کے حکمران کو بادشاہ کا لقب نہیں دیا جاتا تھا، اس کو امیر کہا جاتا. امان اللہ شاہ نے 1918 میں فرسٹ ورلڈ وار کے اینڈ میں جب دیکھا کہ انگریز کمزور ہیں، اس نے آزادی کا اعلان کر دیا تھا اور وہ بادشاہ بن گیا تھا، جبکہ اس کا خود باپ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، اسی میں مارا گیا تھا. امان اللہ پہ اقبال نے بہت سارے امیدیں وابستہ کر دی. ٹھیک. ایک تو یہ ایک آزاد تھا، اور دوسرا اس وقت یہ واحد ملک تھا جو آزاد تھا یہ سارے ایریا میں. اور اقبال نے اسے کہا تھا کہ بابر کی قبر پہ جا کے کابل میں کھڑے ہو کے
खुशा के खा के तू आर्मी दी जा कि इन जमीन जे तिलिस्म फरंग आज़ाद است मुबारक हो तेरी मट्टी को इस जगह दफन होना नसीब हुआ जो अंग्रेज़ों के तिलिस्म से आज़ाद है। और कहा है 1000 बार काबल निकू दर दिल्ली कि अन अजूज़े अरू से 1000 दामाद است। ये दिल्ली की मट्टी 1000 बार काबल से नहीं, काबल की मट्टी दिल्ली से 1000 बार बेहतर है कि दिल्ली वो बुढ़िया है जिसके 1000 खामन है। अन अजूज़े कि वो बुढ़िया अरूस दुल्हन 1000 दामाद است, 1000 दामाद दुल्हन है। अच्छा, इसको काबल को कहा। अब इकबाल ने जब उसको एड्रेस किया, उसको अमानुल्लाह को एड्रेस उन्होंने किया है अमीर काम, उसको उसी तरीके से कि तू बादशाह है, तू आज़ाद है, फिर उसको नसीहतें की और फिर मुसलमानों का जो हाल बयान किया। आज 101 बरस के बाद आप मुझे बता दीजिए कि क्या वो चेंज हुआ है। इकबाल ने उसमें कहा मुसलमानों का क्या हाल है। सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरब का जिक्र किया। अब तही दर दश्त खुद अज राह रफ्त आज दमे सूज़े इल्लल्लाह रफ्त। बतहा के लोग अब तही जो बतहा के थे अपने डेजर्ट में दर दश्त खुद अपने डेजर्ट में अज राह रफ्त गुम हो गए हैं। डेजर्ट के अंदर अपने रास्ते से भटक गए हैं। अज दमे उनके सांस से सोज़े इल्लल्लाह रफ्त, इल्लल्लाह का सोज खत्म हो गया। और आगे क्या कहा, मिस्रियान उफ्ताद दर गर्दाब नील सुस्त रग तूरानिया ने जिंदगी। मिस्र जो है वो दरियाए नील के गर्दाब में गर्क हो गए। और ये जो तुरानी है सेंट्रल एशियन, ये बस ताती होते थे, ये भी हाँपते कांपते बैठ गए हैं और बिल्कुल हाफ गए हैं, उनके सांस बाकी। उसका जिक्र किया। ईरान को कहा है इश्करा आईन सलमानी न मानत खाक ईरान मांदो ईरानी न मानत। इश्क में हज़रत सलमान फारसी का आइन बाकी नहीं रहा। ईरान की मट्टी रह गई है, ईरानी नहीं रहा। अन कोहन आतिश फसूर अंदर दिलश नीस बाकी रूह दर आबो गिलश। उसकी रूह में, उसकी पानी और मट्टी में रूह बाकी नहीं रही और वो पुरानी आग उनके दिल के अंदर बुझ गई है। और चूंकि इंडिया एक था उस वक्त, तो क्या मुस्लिम हिंदी शिकमरा बंदा ही। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो पेट के गुलाम हो गए। खुद फरोशी दिल से खुद बरकंदाई, अपना सौदा कर रहे हैं, गद्दार हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, अपने आप से दिल को हटा चुके हैं। अब हर कौम की जो उन्होंने तजवीज़ बयान किया है, अब आप उससे अंदाज़ा लगाएं। अब उसके आगे बादशाह को कहा है कि मैं तो जो हूँ, मैं जो कहता हूँ, मेरे जो साथी हैं ना वो मेरी सुनते नहीं हैं। इकबाल ने गिला किया। तो कहते हैं कि मेरे हमदमम अज शेर मन बिगाने रफ्त, वो बेगाने होकर गुजर गए हैं मुझसे। और वो हदीस शायरी ख्वाहत से मन और आबो ताबे दिलबरी ख्वाहत से मन, वो मुझे शायरी की बातें सुनना चाहते हैं, वो दिलबरी की बातें सुनना चाहते हैं। मन शकू है खुसरवी मुराद हम तख्त किसरा ज़ीरे पौश मीन हम। मैं तो उसको खुसरो परवेज़ की शान शौकत अता करना चाहता हूँ। मैं तो किसरा का ताज उसके पाँव के नीचे रखना चाहता हूँ। इस हाउ ही एड्रेस्ड, फिर बादशाह को नसीहत देगी। अब इसी किताब के अंदर, किताब का फिर उन्होंने वजह बयान की कि किताब मैंने क्यों लिखी। उन्होंने कहा मैंने गोयटे के जवाब में लिखी। गोयटे एक जर्मन शायर भी थे, वकील भी थे, फलसफी भी थे, आर्किटेक्ट भी था, अरिस्टोक्रेट भी थे। एंड ही डाइड इन समवेयर 1844 में 1768। और वो रहने वाले थे उसके जो वैली थी उसको, वो जो था सबाख सलाम मन वैमर की वादी में रहने, वैमर जर्मनी। खुद जो गोयटे थे
गोयटे हाफिज से मुतासर थे. उन्होंने फ़ारसी शुआरा के जवाब में एक दीवान मगर भी लिखा था. इकबाल उसके जवाब में दीवान मशरकी प्याम मशरक. और इकबाल फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद रिकन्सिलिएशन की कोशिश कर रहे थे कि वेस्ट को प्याम दे सके. और वो गोयटे का जब जिक्र किया है तो गोयटे के बारे में कहा है कि वो जो है आज उस अफरंगी जवानन मिसले बर्क शोलायमान नाज़मे पीरान शर्क. वो अफरंगी है और बिजली की तरह के मजाज के नौजवानों की तरह है. और मैं जो हूँ मेरा शोला जो है मशरक के बुजुर्गों की वजह से. शोलायमान नाज़मे पीरान शर्क, मेरा शोला जो है पीरान शर्क. ये जो मेरी किताब है इकबाल एंड सेजेस ऑफ द ईस्ट, इसमें मैंने पीरान शर्क का जिक्र किया है बड़ी डिटेल में इंग्लिश में. इकबाल पीरान शर्क इनको कहते हैं. अब इकबाल कहते हैं कि मैंने उसी की और वो चमन ज़ादी चमन परवरदाई मन दमीद मज ज़मीन मुर्दाई. वो चमन में पैदा हुआ है, चमन में बड़ा बड़ा है, और मैं मुर्दा मट्टी से पैदा हुआ. ये भी इकबाल ने कहा है इंडिया के बारे में. और फिर ये कहा है कि मैंने उसको जवाब दिया है और जवाब देते हुए मैंने ये किताब लिखी. अब इस किताब की जो पहली उन्होंने रुबाई लिखी है, हमारे यहाँ मैं भी वही काम करता हूँ जो पुराने शायर करते थे. दीवान लिखते हैं हम, पहले हमद लिखते हैं, फिर नात लिखते हैं, आले बैत की मनक़बत लिखते हैं, सहाबा कराम की तारीफ़ लिखते हैं, फिर हम कसीदे लिखते हैं, फिर हम रुबाइयात लिखते हैं, फिर गज़लियात लिखते हैं, फिर गज़लों में अल्फ़ाबेटिकली वो जो होता है रदीफ़ उसको हम कहते हैं दीवान. इकबाल ने तो दीवान लिखा ही नहीं. इस तरतीब से तो है ही नहीं. लेकिन इसकी जो पहली रुबाई है 4 मिसरे हैं, उसमें अल्लामा ने एक पूरी हमद जो है अल्लाह की तारीफ़ में वो सिर्फ 4 मिसरों में बयान कर दी. शहीद नाज़ बज़्मे वजूदस्त न्याज़ अंदर नमूद हस्तबूदस्त नमी बीनी अज़ मेहर फलक ताब बेसीमा ये सहर दाग सजूदस्त. न्याज़ अंदर उन्होंने कहा है कि शहीद नाज बज़्मे वजूदस्त, अल्लाह के नाज की गवाह बज़्मे वजूद है. ये जो हस्ती है, इसकी जो महफिल है, अल्लाह के नाज की गवाह है. और नाज और न्याज के ऊपर मैंने बड़े एक लेक्चर दिया, मैं आज डिटेल में नहीं जाना चाहता. आप समझ सकते हैं कि नाज क्या. मैं 3 लेक्चर मेरे, अगर आप सारे के सारे मेरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे उस पर यूट्यूब पे, तो उस पर नाज. और आगे कहा कि न्याज अंदर नमूद हस्तबूद. ये जो हस्त और बूद है, ये जो हस्ती कायनात और जो अदम है, इसके ज़ाहिर होने में भी न्याज है, ज़रूरत है. और ये तो पूरी कायनात एक ज़रूरत लिए बैठी है, लेकिन अल्लाह जो है उसकी जो हस्ती की मैनिफेस्टेशन है, उसकी गवाह जो है ये सारी बज़्मे वजूद है. वो कहा है ये ऐसी है नमी बीनी के अज़मेर फलक ताब बसीमा ये सहर दाग सजूदस. क्या तूने नहीं देखा कि जो सूरज जब चमकता है तो सूरज मशरक़ से सजदा करते हुए आता है, और बसीमाए सहर, सहर की पेशानी के ऊपर दाग सजूदस, सजदे के दाग हैं. ये जो शफक होती है ये सूरज की पेशानी के सजदे हैं, वो करता करता आगे आता है. यानी एक 4 मिसरों में ठीक ये सारी की सारी मैं बयान कर दी. उसमें हमें बड़ी नज़में मिलती हैं, नवाए वक्त भी नज़म है उनकी बड़ी खूबसूरत. फिर उनकी सबसे जो खूबसूरत नज़म, बहुत सारी खूबसूरत, मैं तस्खीर फितरत पे इंसान की तख्लीक पे आते हैं कि नाराज़ाद इश्क, इंसान कैसे दुनिया में आए. नाराज़ाद इश्क के खूनी जिगरी पैदा शुद, हुस्न रज़ीद के साहिब नज़री पैदा शुद. इश्क ने नारा मारा, नाराज़ाद इश्क के खूनी जिगरी पैदा शुद. वो पैदा हो गया जिसका जिगर खून से भरा हुआ है. नाराज़ाद इश्क के खूनी
जिगरी पैदा शुद हुस्न लर्जीद, हुस्न लर्जने लगा कि साहिब नजरी पैदा शुद, कि एक साहिब नजर पैदा हो गया। फितरत आशुफ्त के आज खाक जहान मजबूर, फितरत जो है वो आशुफ्ता हो गई, परेशान हो गई। इस खाक जहान मजबूर, इस मजबूर जहान की मट्टी से खुद गरी, खुद शिकनी, खुद निगरी पैदा शुद। अपने आप को बनाने वाला खुद गरी, खुद शिकनी अपने आप को तोड़ने वाला, और खुद निगरी अपने आप को देखने वाला पैदा हो गया। और खबरी रफ्त गर्दून बे शबिस्तान अजल, हजर पर्दगियान पर्दा दरी पैदा शुद। खबर जो थी आसमान से शबिस्तान अजल में पहुंच गई, अजल की रातों की सरजमीन में पहुंच गई। ए पर्दे में रहने वाली हूरो, डर जाओ कि पर्दे को फाड़ने वाला पैदा हो गया। और जिंदगी गुफ्त के दर खाक तपीदम हमें उम्र, ताज़ीन गुंबद दीजी ने दरी पैदा शुद। सिर्फ इस शेर को समझ लें तो पूरी आपका एवोल्यूशन है। जिंदगी गुफ्त, जिंदगी ने कहा कि दर खाक के मट्टी के अंदर, तपीदम हमें उम्र, सारी उम्र मैं तड़पती रही हूँ। मट्टी ने कहा कि इस खाक के अंदर मैं सारी उम्र तड़पती रही हूँ। एवोल्यूशन। ताज़ीन गुंबद दीरीन दरी पैदा शुद, तब जाके उस पुराने गुंबद के अंदर एक दरवाजा पैदा हुआ। क्या बात, सुभान अल्लाह। इंग्लिश में फिर बोले, फिर आदम के अगवा की बात की, फिर जन्नत में जाने की बात की। अब मैं अगर पूरी नजर किताब को पढ़ूं तो मैंने तो उस पर 70 सफ़े का एक आर्टिकल लिखा है। अगले दिन वो बज़्म इकबाल वाले इकबाल जरन छापते हैं, इस दफ़ा उन्होंने कहा जी सारा ही आपके एक, तो मैंने कहा मैं प्याम मशरक़ पे लिखा, मैं 70 पेजेस आई रूट। लेकिन इस नज़म के अंदर एक ऐसी, इस किताब के अंदर एक नज़म है जिसका नाम है प्याम। इस प्याम में 6 शेर थे पहले एडिशन में 1923 में। 1924 में उसमें 50 शेर हैं। और फिर उन्होंने ख़त में लिखा इकबाल ने कि ये जो नज़म है ना, ये मेरी सबसे मारकार है। ऐ अजमन बेगो ऐ सबा बिदाना ये फरंग, अक्ल ताबाल कुशू दस्त गिरफ्तार तरस। ऐ बाद सबा जाके अफरंग के दाना को बता दो, अक्ल ताबाल कुशू दस्त गिरफ्तार तरस। अक्ल ने जब से अपने बाजू फैलाए हैं, पर बाल, उस वक्त से लेके ज्यादा गिरफ्तार होती चली जा रही है, फंसती जा रही है। क्या बात। उसने कहा कि अजब ही नीस्त के एजाज मसीहा दारी, अजब ही नस्त के बीमारे तू बीमार तरस्त। ये अजब चीज नहीं है कि तेरे पास मसीहा का मुजज़ा मौजूद है। अजब ही नीस्त के एजाज मसीहा दारी, ये अजीब चीज नहीं है कि तेरे पास ईसा अलैहिस्सलाम का मुजज़ा मौजूद है। अजब ही नस्त के बीमारे तू बीमार तरस्त, अजब तो ये है कि तेरा बीमार बहुत ही बीमार है, वो नाकाबिले इलाज है, जितने मर्जी तुम्हारे पास मसीहाई के तुम्हारे पास है। और कहा, क्या कहा है खूबसूरत अंदाज से कि अब चश्म जो रंगे गुलो लाले न बीनत वरना, अंजे दर पर्दे नहानस्त पदीदार तरस्त। अक्ल जो है ना, चश्म जो है ना, चश्म आंख, चश्म जुज रंगे गुलो लाले न बीनत वरना, ये तो गुलो लाला जो है, ट्यूलिप और फूल, इनके रंग से आगे आंख देख नहीं सकती। अंजे दर पर्दे नहानस, जो उन पर्दों में छुपा हुआ है, पदीदार तरस वो ज्यादा, अंजे दर पर्दा रंग अस्त पदीदार तरस, रंग के पर्दे में जो छुपा हुआ है, रंग के पर्दे वो ज्यादा जाहिर है। अंजे दर पर्दा ये रंग अस्त पदीदार तरस, क्या बात। रंग के पर्दों में क्या छुपा हुआ है वो जाहिर है। और इसको अगर मैं अब बहुत तवील ये नज़म है, लेकिन इसके एंड पे जब जाते हैं ना, ऐ खुशा मर्द के दर गर्द सवारी बीनत, जोहर नगमे लर्जी दिन तारी बीनत, मुबारक है वो आदमी, उसमें मर्द औरत सब शामिल है। ऐ खुशन मर्द के वो जो है दर गर्द सवारी बीनत, इस गर्द गुबार में आते हुए सवार को देख ले। और जोहर नगमे से लरजीद ने तारी बीनत, जब इस साज की तारें लरजें
اس کے اندر اس کو نغمے کا جوہر نظر آ جائے. سوچے ذرا, جوہر نغمے ز لرزید نے طاری بینت. اور اس کے بعد اقبال نے امید دلائی ہے, اور امید کے اینڈ پہ انہوں نے حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب کے شعر کی تضمین کی ہے, جس میں زیادہ کہتے ہیں کہ مجدہ یہ صبح درین تیر شبانم دادند, شمرا کشتند خورشید نشانم دادند. مجدہ یہ صبح کی خوشخبری درین تیر شبانم دادند, اللہ نے اس اندھیری راتوں میں مجھے دے دی ہے. مجدہ یہ صبح درین تیر شبانم دادند, شمرا کشتند خورشید نشانم دادند. شمع کو قتل کر کے خورشید کا نشان دکھا دیا گیا. یہ کہنے والا کون ہے؟ حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب. اور معراج جی تو نہیں چاہتا ہوں بات ختم کروں, لیکن سمیٹتے ہوئے میں سر عبد القادر کے اس جملے پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بانگے درا کے دیباچے میں لکھا ہے, اگر میں آواگون کا قائل ہوتا تو میں یہ کہتا کہ غالب کی روح کو عدم میں سکون نہیں نصیب ہوا, اور 9 سال بعد وہ دوبارہ اقبال کی شکل میں دکھا. ہم مسلمان ہیں, ہم مانتے نہیں ہیں, ٹھیک. تو نہ انہوں نے غالب کو پڑھا ہے تو نہ اقبال کو پڑھا ہے, اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر ٹیکنیکلی غلط ہے, بے خطر پڑھا. ان کے سامنے تو لفظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے, ہمیں لے لو. میں حیران ہوں کہ 24 سال کی عمر میں اقبال غالب کی قبر پہ جاتے ہیں دہلی. اے کہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرمیدہ ہے, گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خابیدہ ہے. کیا بات ہے. اور غالب کو حافظ کے ساتھ سامنے لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خندازن گنجا ہے دلی گلے شیراز پر, شیراز کے پھول کے اوپر کلر غالب کو کھڑا اس وقت پیش کرتے ہیں اسی کی زبان. بات یہ ہے کہ میں ویسے بہت زیادہ آواگون کا قائل نہیں ہوں, لیکن حضرت شہاب الدین سہروردی جو فلسفہ اشراق کے پروپوننٹ تھے, ان کا بھی میں نے ذکر اپنی کتاب اسی میں بڑے تفصیل سے کیا ہے, اقبال اینڈ سیج آف ایسٹ میں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوتا, لیکن خیالات اور تصورات جو ہیں, آئیڈیاز, وہ اس کائنات میں باقی رہتے ہیں, اور وہ دوسروں کی شکل میں واپس آتے ہیں. اور اس کو رومی نے کہا ہے کہ باقی میں نے مثنوی لکھ دی ہے, کہتے ہیں کہ گر بگویم شرعین بی حد شود, اگر میں اس کی تشریح بیان کروں تو بے حد ہو جائے گی. مثنوی 70 من کاغذ شود, میری مثنوی پھر 70 من کاغذ میں بدل جائے گی. لیکن باقی ان گفتے آیت بی گمان در دل ہر کس کے دارت نور جان, جو بچا ہے وہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا اس شخص کے دل میں جس کو اللہ نے نور جان عطا کیا ہے. اور پھر اقبال کہتا ہے کہ رومی در حرم دادم اذان من, میں نے رومی کی طرح حرم میں اذان دی. ازو آموختم اسرار جان من, میں نے جان کے راز اس سے سیکھے ہیں. بدور فتنہ عصر کہن, پرانے فتنے کے دور میں وہ تھا. بدور فتنہ عصر روان من, اس فتنے کے دور میں میں باقی. اور پھر کندھار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ مبارک کے سامنے اقبال نے کہا ہے کہ کیا کہا ہے کہ رومی کے بارے میں کہ وقت است کہ بگشایم مئی خانہ یہ رومی باز, پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. پھر وقت آ گیا ہے کہ رومی کے مے خانے کے دروازے کھول دیں. وقت است کہ بگشایم مئی خانہ یہ رومی باز, پھر وقت آ گیا ہے کہ رومی کے مے خانے کے دروازے کو کھول دیں. پیران حرم دیدم, میں نے حرم کے بوڑھوں کو دیکھا ہے. در صحن کلیسا مست, کہ کلیسا کے صحن میں مست ہے.
اور کہا ہے کہ سیناس کے فوراً یا رب مقام مستی حضر یہ خاک من چشمیس تماشا مست. یہ وادی سینا ہے کہ وادی فاران ہے. سیناس کے فوراً یا رب یہ مقام استین، اے رب کہ یہ کون سا مقام ہے؟ ہر ذرہ یہ خاک من، میری خاک کا ایک ایک ذرہ چشمیست آنکھ میں بدل گیا ہے، تماشا مست جو تماشے میں مست. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو کے کہہ دیکھ کے وہ شخص جو محبت میں ڈوبا ہوا ہے، عشق میں ڈوبا ہوا ہے، وہی کہہ سکتا ہے کہ بے خطر پڑا حادثہ نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائی لبے بام بھی.